ریئل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہم حیران ہیں کہ دنیا اور انسان سن 536 عیسوی سے سن 547 کے درمیان بچ کیسے گئے تھے۔ انسانی تاریخ میں اس سے بدتر زمانہ گزرا ہے اور نہ گزرے گا۔ وہ قیامت تھی۔ انسانوں کا اس سے بچ جانا معجزہ تھا، اور یہ معجزہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات کا نظام کوئی طاقت چلا رہی ہے۔ وہ ہمیں ہر بحران، ہر قیامت سے نکال لیتی ہے۔ یہ الفاظ ڈاکٹر مائیکل میکارمک کے ہیں۔ ڈاکٹر میکارمک دنیا کی تیسری بڑی یونیورسٹی ہارورڈ میں تاریخ کے پروفیسر ہیں۔ ہارورڈ نے انیشیٹو فار دی سائنس آف ہیومن پاسٹ کے نام سے ایک دلچسپ چیئر تخلیق کی۔ ڈاکٹر میکارمک اس چیئر کے ہیڈ ہیں۔ یہ ڈپارٹمنٹ عرف عام میں SOHP کہلاتا ہے۔ یونیورسٹی نے اس شعبے میں سائنس اور آرٹس دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ چنانچہ جینیٹکس، آرکیالوجی، موسمیات، ماحولیات، کمپیوٹر سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سماجیات اور انسانی رویوں کے بڑے دماغوں نے ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر انسانی تہذیب پر ریسرچ شروع کر دی۔ یہ ریسرچ صرف ایک نقطے کے گرد گھومتی ہے کہ انسان کا ماضی کیا ہے۔ تحقیق کے دوران یہ ماہرین جب سن 536 میں پہنچے تو یہ حیران رہ گئے۔ یہ انسانی تاریخ کا وحشت ناک ترین سال تھا، کیونکہ کائنات میں اس سال ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ لوگ صبح اٹھے تو زمین سے سورج غائب تھا۔ یورپ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں کالے بادل چھائے ہوئے تھے، اور ان بادلوں نے دنیا پر ایک گہری رات تان دی تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، اور دنیا کے کسی کونے میں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ یہ عجیب بات تھی۔ لوگ سڑکوں اور چھتوں پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے، لیکن ان کے سروں پر آسمان تھا ہی نہیں، لہٰذا انہیں نظر کیا آتا؟ چاروں اطراف اندھیرے کا دور دورہ تھا۔ ہم لوگ عام حالات میں رات کے وقت بھی گھروں سے باہر چل پھر لیتے ہیں، کیونکہ چاند اور ستاروں کی روشنی بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ یہ روشنی مسافروں کا ہاتھ تک تھام لیتی ہے، لیکن اس دن آسمان تھا اور نہ ہی اس پر چاند اور تارے۔ لوگ جس طرف دیکھتے تھے انہیں گھپ اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لوگوں نے مشعلیں جلا لی، لیکن یہ مشعلیں بھی زیادہ دیر تک ان کا ساتھ نہ دے سکی، اور یہ دوبارہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے لگے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ عذاب ایک آدھ دن میں ٹل جائے گا، لیکن دن گزرتے گئے اور رات پھیلتی اور بڑھتی چلی گئی۔ 3-4 دن بعد زمین کا درجہ حرارت بھی گرنے لگا اور پورا یورپ اور آدھا ایشیا جمنے لگا۔ پورے ملک برف کا گولا بن گئے۔ جلانے کے لیے لکڑیاں ناپید ہو گئیں، لوگ گھروں تک محدود ہو گئے، کاروبار زندگی رک گیا۔ یہ سلسلہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دراز ہوتا چلا گیا۔ دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے، ہفتے مہینوں میں بدلے، اور مہینے سال بن گئے، لیکن سورج واپس نہ آیا اور دنیا برف کا گولا بن کر رہ گئی۔ سردی کا 2500 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ باغ، کھیت اور جنگل اجڑ گئے، ندیاں، نالے اور جھیلیں جم گئیں، اناج اور پھل ختم ہونے لگے، جانور اور مویشی بھوک سے مرتے چلے گئے، اور موسم اور دن رات کی تمیز ختم ہو گئی۔ سردیاں کب ختم ہوئیں اور گرمیاں کب شروع ہوئیں اور رات کب دن میں تبدیل ہوئی، تمام اعداد و شمار دم توڑ گئے۔ لوگ جوتے ابال کر کھانے لگے، شہروں میں کتے اور بلیاں تک ختم ہو گئی، لوگ اپنے پالتو جانور تک کھا گئے تھے، لوگ لاشیں بھی پکا کر کھا جاتے تھے۔ آگ تحفہ بن گئی تھی، لوگ آگ کے انگارے ایک دوسرے سے ادھار لیتے اور دیتے تھے۔ چھتوں کے شاطیر، بالے اور لکڑی کے فرش تک چولہوں کی نظر ہو چکے تھے، اور لوگوں نے گھروں کا فرنیچر بھی جلا کر کوئلہ بنا دیا تھا۔ ناظرین گرامی، تاریخ اس دور کو ڈارک ایج کہتی ہے۔ یہ زمانہ 18 ماہ تک پوری شدت سے قائم رہا۔ لوگوں سے ان کا سایہ تک روٹ گیا تھا۔ 1.5 سال بعد درجہ حرارت میں تھوڑا تھوڑا اضافہ شروع ہوا، جس سے لوگوں کے اندر امید نے جنم لیا اور یہ محسوس کرنے لگے کہ شاید ان کا بچھڑا ہوا سورج واپس آ جائے۔ یہ اندازہ ٹھیک نکلا۔ 1.5 سال بعد حالات تبدیل ہونے لگے، لیکن اس کے باوجود سورج کو پوری توانائی کے ساتھ واپس لوٹنے میں 11 سال لگ گئے۔ سن 547 عیسوی میں مشرق اور مغرب کا فرق واضح ہوا اور موسم واپس آنے لگے، لیکن پہلے 1.5 سال اور پھر اگلے 9.5 برسوں نے دنیا کا ہزاروں برسوں کے برابر نقصان کر دیا تھا۔ زمین کی توانائی ختم ہو چکی تھی، یہ بیج اگانا بھول چکی تھی۔ اناج کے بیج اول تھے نہیں، اور اگر تھے تو اگتے نہیں تھے، اور یہ اگر اگ جاتے تھے تو زمین سے پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ یورپ کے اکثر ملکوں میں گندم سمیت کوئی اناج نہیں اگ رہا تھا، جنگل بھی ویران ہو چکے تھے، درخت اپنے تنوں پر گرے پڑے تھے، سبزیاں تھیں نہیں، اور رہ گئے جانور تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ کسی دوسرے سیارے میں نقل مکانی کر گئے ہیں۔
लोगों के कान बिल्ली और कुत्ते की आवाज को भी तरस गए थे। चिड़ियां, कौवे और कूंजें भी नापैद थी और जमीन का पानी भी सूख गया था। लोग बर्फ पिघलाकर पीते थे। दुनिया में इन 18 माह या 11 बरसों में कितने लोग मरे, इसका कोई शुमार नहीं था। सियाने लोग साफ कहते थे कि दुनिया शायद अब पुरानी डगर पर वापस ना आ सके। जमीन पर अब अनाज उगेगा, जानवर दौड़ेंगे और ना ही इंसान हंसेंगे। लोगों के गलों में आवाजें तक फंस जाती थी। हंसना तो दूर की बात, ये बात तक नहीं कर सकते थे। यूं महसूस होता था कि जमीन पर भूतों का बसेरा है और ये भूत कभी दोबारा इंसान नहीं बन सकेंगे। तनूर भी अब सुर्ख नहीं होंगे और घरों से खाने की खुशबुएं भी नहीं आएंगी। उदासी, किल्लत, परेशानी, बेजारी और मायूसी का यह सिलसिला सन 570 ईस्वी तक चलता रहा। लोग 536 से 570 तक अगले 34 साल उम्मीदों बीम की कैफियत में रहे। सूरज वापस आ गया, चांद भी नजर आता था और रात आसमान पर सितारे भी टिमटिमाते थे, लेकिन किल्लत, जिल्लत और उदासी की चादर नहीं सिरक रही थी। लोगों के दिलों में खौफ और हैबत बैठ गई थी। ये एक दूसरे की तरफ देखते थे तो देखते ही चले जाते थे। ये बैठते थे तो सारा दिन बैठकर गुजार देते थे। हम आज भी देर तक बैठना चाहते हैं। हम इंसानों में से 82% लोगों को देर तक बैठे रहना अच्छा लगता है। माहिरीन का ख्याल है कि यह सन 536 ईस्वी की डार्क एज के 7 असरात में से एक है। हमने क्योंकि उस जमाने में 18 माह बैठकर गुजार दिए थे, चुनांचे ये आदत हमारे जीन्स की मेमोरी में चली गई और अब हम दिन भर बैठने की जगह तलाश करते रहते हैं। डिप्रेशन भी उसी जमाने की पैदावार था। इंसान को इससे पहले सिर्फ एंजाइटी होती थी। ये एंजाइटी उन 18 माह में डिप्रेशन में तब्दील हुई और ये इसके बाद वापस नहीं गया। आज भी दुनिया में डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज वाक है, क्योंकि ये मर्ज हमारे जिस्म में 536 ईस्वी की डार्क एज के दौरान लंबे वक्फों तक बैठे रहने की वजह से पैदा हुआ था। लिहाजा आज जब हम उठकर चलना फिरना शुरू कर देते हैं तो डिप्रेशन में कमी आने लगती है। ये सूरत हाल सन 570 ईस्वी तक कायम रही। 34 साल तक इंसानियत पर जुल्मात का दौर तना रहा, लेकिन फिर सन 570 में कायनात ने अंगड़ाई ली और 34 बरस के तमाम असरात गुबार की तरह उड़ गए। मगर कैसे और क्यों? डॉक्टर मैकॉर्मिक और SOHP के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। काश उनकी टीम में मौलाना तारिक जमील या मौलाना बशीर कादरी जैसा कोई मुसलमान स्कॉलर होता तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बेहतरीन दिमागों की टीम को बताता कि ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल है। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 अप्रैल सन 570 ईस्वी को दुनिया में तशरीफ लाए थे और ये वो वक्त था जब डार्क एज यानी दौरे जुल्मात का मुकम्मल खात्मा हो गया। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी की तशरीफ आवरी से पहले पूरी दुनिया को इसकी औकात दिखाई और फिर वो अजीम सुबह तलू फरमाई जिसने आगे चलकर इंसानियत का हाथ थाम लिया। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया में हर चीज की फरावानी होती चली गई। मैं बचपन से सीरत की किताबों में पढ़ रहा हूँ कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्मत गदे में नूर बनकर तलू हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो बातिल के बादल छट गए और हिदायत का सूरज तलू हो गया। मैं इन फिक्रों को हमेशा शायरी और नसर निगारी का कमाल समझता था, लेकिन आज डॉक्टर माइकल मैकॉर्मिक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इनिशिएटिव फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन पास्ट के इदारे ने यह नुक्ता समझा दिया। नाज़रीन ग्रामी, तारीख, साइंस और आर्ट्स ने एक मकाम पर इकट्ठा होकर साबित कर दिया कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर वाकई डार्क एज, दौरे जुल्मत और ठिठरी बुझी इंसानियत को नई जिंदगी दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो मौजज़ा थे जिनके दम कदम से चिरागे जीस्त को नई सहर नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जिन्होंने दुनिया में तशरीफ लाकर थकी हारी जिंदगी, अंधेरे में एक दूसरे का हाथ टिटोलने वाले सायों और रिज्क, पानी और हरियाली को तरसते इंसानों को हयाते नौ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो जमीन के लोगों को रीस्टार्ट नसीब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हकीकतन अंधेरे छटने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मुरझाई हुई, तरसी हुई मिट्टी में उम्मीद की बैल बूटों ने सर उठाया। क्या दुनिया को इसके बाद भी हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत के लिए किसी दलील, किसी गवाही की जरूरत है? जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।